عام خبر سے آپ کو آگاہ کریں، توشہ خانہ کیس 2 کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت ہوئی ہے اور اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند اڈیالہ جیل میں اس کیس کو سن رہے تھے۔ آج اس کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند اڈیالہ جیل پہنچے اور آج کے دن استغاثہ کے جواب الجواب کے بعد فیصلہ محفوظ کیے جانے یا پھر سنائے جانے کا امکان تھا۔ اب خبر آ رہی ہے کہ توشہ خانہ پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 10 سال قید کی سزا ہوئی ہے۔ اظہر فاروق مزید بتائیں گے۔ جی اظہر۔ جی، توشہ خانہ 2 کیس کافی عرصے سے زیر سماعت تھا۔ اسپیشل جج سینٹرل اسلام آباد شاہ رخ ارجمند نے اس کیس کی سماعت کی ہے اور آج اس کیس کا فیصلہ سنایا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو اس کیس میں 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک توشہ خانہ کا کیس تھا، اس میں بھی سزا ہوئی تھی، جبکہ یہ توشہ خانہ 2 کیس زیر سماعت تھا، جس میں اسپیشل جج سینٹرل اسلام آباد شاہ رخ ارجمند نے اس کیس کا محفوظ فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا ہے کہ گزشتہ روز یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا تمام تر دلائل سننے کے بعد، اور فیصلے میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اچھا اظہر، اس میں بنیادی طور پر بتائیے گا کہ کتنے گواہان تھے اور مجرمان ان دونوں کے علاوہ اور بھی تھے؟ ملزمان اس میں نامزد کون کون تھے؟ جی، اس میں ملزمان بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی تھے اور گواہان کی ایک طویل فہرست تھی۔ گزشتہ روز گواہان پر جو ان کی جرت تھی وہ تو پہلے ہی مکمل ہو چکی تھی۔ گزشتہ روز دلائل جو ہے وہ مکمل ہو گئے تھے اور دلائل مکمل ہونے کے بعد کے جواب الجواب کے بعد اس معاملے کو سمیٹا گیا ہے، فیصلہ سنا دیا گیا۔ بابر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں۔ بابر، آپ نے اس کیس پر مسلسل نظر رکھی ہے، اس کی تمام سماعتوں سے متعلق ہمیں اپڈیٹڈ رکھا ہے، بتائیے گا فیصلہ سنا دیا گیا ہے، گواہان کتنے تھے اس کیس کے؟ جی، توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ چونکہ مقدمے کی سماعت مکمل ہو چکی تھی، 18 شہادتیں تھیں جن کے اوپر بیانات جن کے قلم بند کیے فریقین پروسیکیوشن کی جانب سے اور وکلاء صفائی کی جانب سے ان کے اوپر جرح کا عمل مکمل کیا گیا، اور اس کے بعد جواب الجواب کا پروسیکیوشن کی جو کارروائی تھی وہ آج مکمل کی گئی، اور مکمل ہونے کے ساتھ ہی عدالت نے کچھ دیر کے بعد جو ہے ساری صورتحال پر نظر کرنے کے بعد یہ مختصر فیصلہ سنایا ہے، جس کے مطابق بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو توشہ خانہ 2 کیس میں 10 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ توشہ خانہ 2 کیس میں مجموعی طور پر 17 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ 409 کے تحت 10 سال اور 5247 کے تحت 7 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ مجموعی طور پر دونوں کو یعنی کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 34 سال قید بامشقت کی سزا کا حکم سنایا ہے۔ اسپیشل جج سینٹرل اسلام آباد کی عدالت میں واضح رہے کہ یہ مقدمہ تمام مقدمے کی سماعت راولپنڈی اڈیالہ جیل میں ہوئی ہے، اور سماعت کے موقع پر وکلاء صفائی، پروسیکیوشن، بانی پی ٹی آئی کے فیملی کے اراکین بھی سب موجود ہیں۔ اچھا بابر، ذرا یہ چیز کلیئر کیجئے گا، بتا رہے ہیں کہ مجموعی طور پر کتنے سال کی سزا ہوئی ہے؟ دیکھیں، اس میں جو دیگر افینس شامل تھے ان کے تحت مجموعی طور پر بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو جو ہے 10 سال قید ایک افینس میں، یہ دوسرے میں جو ہے 5247 409 کے تحت 7 سال، یعنی کہ 17 سال قید دونوں کو ہی، اور مجموعی طور پر اگر دونوں کو کمبائنڈ کیا جائے تو 34 سال قید بمشقت دونوں کی بنتی ہے۔ 34 سال قید بمشقت بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کو سزا کو حکم سنایا۔ تمام سزائیں سماعتیں جو ہے راولپنڈی جیل میں ہوئی ہیں۔ 18 گواہان کے بیانات قلم بند ہوئے اور ان پر اس کے بعد پروسیکیوشن اور وکلاء صفائی کی کارروائی مکمل ہوئی۔ اب فیصلہ سنانے کے بعد اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند جو ہے انتہائی سیکیورٹی کے حصار میں اڈیالہ جیل سے اسلام آباد دارالحکومت اسلام آباد روانہ ہو گئے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ اور حلیمہ خانم کو بھی یہاں پہ داغل ناکے پہ وہ پہنچے، لیکن ان کے پہنچنے سے قبل چونکہ آج جج ٹائم پہ یہاں پہ پہنچے اور انہوں نے سماعت مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا اور پھر عدالت میں یہ فیصلہ سنا دیا۔ آپ سلمان اکرم راجہ اس فیصلہ سنائے جانے کے بعد پہنچے ہیں، حلیمہ خانم بھی بعد پہنچی ہے۔ اگر یہ ٹائم پہ یہاں اس دودھ میں آ جاتے تو شاید ان کو کمرہ عدالت میں ہوتے۔ اچھا یہ دوبارہ بتائیے گا، 409 کے تحت آپ بتا رہے ہیں 10 سال، اور دوسرا جو آفینس ہے جس میں 7 سال کی سزا ہوئی وہ کیا ہے؟ وہ کیا آپ نے بتایا، اس کا ایکسپلین کیجئے۔ 7 سال قید دی ہے۔ 5247 کے تحت 7 سال قید ہے۔ 17 سال مجموعی طور پر دونوں کی بنتی ہے، اور اگر ان دونوں کو کمبائن کیا جائے تو 34 سال قید بمشقت بشرا بی بی
और बानी पीटीआई की सजा का हुक्म सुनाया गया है। 17 साल मजमूई तौर पर दोनों को हुक्म हुआ है। तोशाखाना 2 केस में इस्लामाबाद स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख आर्जमन की अदालत ने यह फैसला सुनाया। प्रोसिक्यूशन टीम भरपूर यहाँ पे हर समात में मौजूद रही। बुकला सफाई मौजूद रहे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जानिब से अरशद तबरेज और कुसैन फैसल मुफ्ती पेश होते रहे। दीगर बुकला पेश होते रहे। सुलेमान अकरम राजा यहाँ पे पेश हुए। मुकम्मल तौर पर यहाँ पे समात ने सबको यहाँ पे आने की इजाजत और मुकम्मल तौर पर आजादाना तौर पर ट्रायल जो में शामिल होने की भी इजाजत दी गई थी। ताहम आज चूंकि गुज़िश्ता रोज ये गुज़िश्ता समात पर ये समात मुकर्रर की गई थी अडियाला जेल में, और आज मुकर्ररा वक्त पर जो है स्पेशल जज सेंट्रल जो है वो यहाँ पे अडियाला जेल में पहुंचे। कमरा अदालत में बानी पीटीआई बुशरा बीबी को पेश किया गया और जो बाकी दीगर कार्रवाई रहती थी जवाबुल जवाब की वो कार्रवाई मुकम्मल की गई और उसके बाद फैसला महफूज करके अदालत ने सुना भी दिया है। जी अच्छा, इसमें बाबर ये बताइएगा, क्योंकि आपने इस केस को क्लोजली मॉनिटर किया है और आप इससे मुतालिक बता रहे हैं, जो गवाहान थे उसमें सबसे अहम गवाही जो है वो उस अप्रेजर की थी। उसके अलावा और कौन कौन सी अहम गवाहियां थी जिन्होंने इस केस का रुख मोड़ा? देखिए, अप्रेजर की गवाही के साथ साथ जो नैब के सूसी स्पेशल ऑफिसर थे, सूसी ऑफिसर थे, वो इसमें शामिल थे। उनकी गवाहान में शामिल थे। फिर इसमें खुद बानी पीटीआई के जो करीबी रफका जो उनके साथ रहे हैं, आजम खान, वो यहाँ पे इसमें उन्होंने अपनी गवाही दी और इस अहम गवाहियां थी और उन्हें यहाँ पे बुला के बाकायदा तौर पर एक एक लफ्ज ब लफ्ज यहाँ पे तहरीर करके उनके ऊपर जिरा करवाई गई और इस जिरा करवाने का अमल दोनों जानिब से मुकम्मल किया गया। और फिर जब ये समात मुलतवी की गई थी लास्ट टाइम, तो 3 समातें बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी हुई और ये आज समात के लिए मुकर्रर थी। और आज समात के मौका पर अदालत ने तोशाखाना 2 केस में जवाबुल जवाब की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद जो है फैसला सुना दिया है, जिसके तहत बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को मजमूई तौर पर 10 साल 409 में और दीगर जो ऑफेंस उसमें 7 साल कैद व मुशक्कत की सजा सुनी है। यूं 17 साल कैद दोनों को सुना दी गई है और अदालत जो है सूसी जज स्पेशल जज सेंट्रल जो है यहाँ से रवाना हो चुके हैं। रावलपिंडी में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। दफा 144 नाफिज है। दागल और गोरखपुर के मकाम पर किसी को जेल की जानिब जाने की इजाजत नहीं दी गई। ठीक है बाबर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इंतहाई अहम नौयत का मामला है। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को मजमूई तौर पर 17 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा हुई है। एक ऑफेंस में 10 साल और एक ऑफेंस में उन्हें 7 साल की सज़ा दी गई है। यूं मजमूई तौर पर ये 17 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा बनती है। तोशाखाना 2 का केस है। बुनियादी तौर पर यह बलगारी का एक सेट है, ज्वेलरी सेट है कि जो सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से बुशरा बीबी को दिया गया था। और इसे जब बुशरा बीबी ने अपने पास रखा तो जो तोशाखाना के कवानीन हैं, ज़ाब्ते हैं, उसके मुताबिक इस सारे मामले को प्रोसीड नहीं किया गया। बुनियादी तौर पर इसमें जो वैल्यूएशन का गैप था, कीमत का फ़र्क था, नैब ने अपने इस केस में यह बताया कि इसकी तकरीबन जो कीमत बनती थी वो 1 करोड़ 80 लाख रुपए बनती थी सरकारी तखमीनाकारों के मुताबिक। लेकिन जो कीमत लगवाई गई है वो 90 उस हिसाब से 90 लाख रुपए अदा किए गए, क्योंकि 50% रकम अदा करना होती है। लेकिन यहाँ पर बेज़ाब्तगी हुई है क्योंकि इसकी कीमत बुनियादी तौर पर 1 करोड़ 80 लाख रुपए से कहीं ज़्यादा बनती है। वहीं साथ ही साथ ये भी दावा किया गया कि इसमें जो डायमंड जड़े हुए थे उनकी जो बुनियादी तौर पर आप कह लीजिए कि जड़त थी या उनकी हैसियत थी या उनकी कैटेगरी थी, उसको भी लो दिखाने की कोशिश की गई ताकि उससे भी इसकी वैल्यू जो है उसको कम दिखाया जाए और यूं ये साबित किया जा सके कि इसकी मालियत 1 करोड़ 80 लाख रुपए ही बनती थी। लेकिन इसकी मालियत जो है नैब के मुताबिक, सरकारी तखमीनाकारों के मुताबिक 7 करोड़ से ज़ायद की बनती थी। और ये बुनियादी तौर पर वो केस है जहाँ पर एक मखसूस निजी शख्स से मिली भगत करके एक फ़र्ज़ी या कम कीमत की रिपोर्ट तैयार करवा के ये कीमती तोहफ़ा, बेश कीमत तोहफ़ा जो कि तोशाखाना में जमा तो करवाया गया, लेकिन जब इस तोशाखाना से इसे लिया गया तो इसकी कम कीमत बताकर इसे लिया गया। और ये बुनियादी तौर पर केस था जो आज साबित हुआ और मजमूई तौर पर 17 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा बानी पीटीआई को और बुशरा बीबी को हुई है। बाबर, अच्छा ये बताइएगा कि कितनी समातें हुई और ख़ास तौर पर आप जिस तरह से बता रहे हैं कि तमाम ही जो वकला हैं, इस्तग़ासा है और जो डिफेंस के लॉयर्स थे उनको आज़ादाना तौर पर इन समातों में शिरकत का मौका मिलता रहा, ताख़ीरी हरबे भी इस्तेमाल होते रहे, कुछ समातें बगैर कार्रवाई भी आगे बढ़ी। ओवरऑल ज़रा इसका एक रिकैप दीजिए हमें।